ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. A warm good evening to one and all. Today, presiding officer, today's chief guest, and dignitaries on and off the dais, and my fellow Lion members, invitees and guests, ladies and gentlemen. ಬಂಗಾರ ಪುಟಕ್ಕಿಟ್ಟಾಗ ಮೆರುಗು ಬರುವಂತೆ, ವಜ್ರ ಸಾಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೊಳಪು ಬರುವ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅಮೋಘವಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಮೂವರು ಸಾಧಕರು. ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ, ನಿಸ್ಪೃಹತೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮೊಡನೆ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂಬಂತೆ ಎಲೆಮರಿಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ, ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕರ ಏಳಿಗೆಗೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ವೃತ್ತಿನಿರತರಾದಂತಹ ಮೂವರು ರತ್ನತ್ರಯರು. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂತಹ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಸನ್ಮಾನ, ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸೆ, ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹ, ಹುರುಪು ತಂದು ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯಲು, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲು ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುರುಪು ತರಲಿದೆ, ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಸದಾಶಯ ನಮ್ಮದು. Today we are honoring here such 8 great personalities in 3 different categories. In first category, we are honoring extraordinary achievers for their exemplary achievement in their respective fields. In the second category of honoring, we are honoring service to the society for their exemplary selfless service for many years in the society, making a positive impact on the communities. In the third category of service, it is a silent service for their organization, their prompt, honest, and their humble service contributing to the progress of organization. We are very immense pleasure with pride, and it's our privilege to honor such great personalities. I request, as I call upon the name, the dignitaries, please make a quick move towards the dais and occupy the seat. In the first category of this honoring, we begin with Bhuvi B. Rai for her extraordinary achievement in sports in the category of shooting. May I request Leo Amrita Sikwera and Leo Vedant Maya please escort her to the stage. Bhuvi, she is a national level rifle shooter and she is the proud Leo member of Lions Club Mangalore. And the next achiever is Little Pataka, Chota Packet, Bada Dhamaka. You have all witnessed her performance during here in the beginning of the program on the stage. It is Yoga Patu Nihani Waltaje from Sulya. I request Leo Amrit Sikwera and Leo Vismay please escort her to the stage. ಇಷ್ಟು ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ನಿಹಾನಿ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬಂತೆ 4 ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕಿರಿಯ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಗೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು. Our next achiever is his extraordinary, incredible, notable performance and achievement in the field of music. He is a doctor, dentist by profession, and he is a passionate singer, composer, director, and he is the president of Lions Club Spurti. He is Dr. Nitin Acharya. I request Rajesh Kamal, first vice president of Lions Club Bangalore, please escort him, Nitin Acharya. Now it is the time for introduction of these 3 achievers. I request Lubna Asif please introduce Bhuvi B. Rai. Good evening everyone gathered here. Set your target and keep trying until you reach it. The person I am going to introduce as an amazing shooter, and it's my immense pleasure to speak about glory and achievements of Bhuvi Rai. Born to Balchandra and Bharati Rai in Puttur on 19th April 2003,
Nobody thought that one day the beautiful girl would become a qualified shooter. Her early schooling was in Mangalore Carmel School in primary, St. Anne's High School. She completed her pre-university in St. Agnes College. Currently, she is pursuing fourth year of BBA LLB in SDM Law College. Curiosity is the desire to learn, while enthusiasm is the drive to be active. Along with her studies, the drive to shoot was all along. She started shooting since 2022 within 2 years. She participated in 3 national level shooting competitions held at Bhopal and Delhi. Played all India University match in Kurukshetra and Chandigarh. She is qualified in national and will be playing for Team India selection trials. Our national level pistol shooter is a Leo member at Lions Club Mangalore. JCI Mangalore Secretary since 2024. Bhuvi B. Rai, we are proud of you and waiting in future to read more and more about your achievements. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲುಬ್ನಾ. ಎವ್ರಿವನ್. ಮೂಲತಃ ದೇವಚ್ಚಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ, ಕಂದ್ರಪಾಡಿ ಅಂಚೆ, ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಾರಿ ನಿಹಾನಿ ವಲ್ತಾಜೆಯವರು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಯೋಗಪಟು. ತಂದೆ ಪ್ರತಾಜ್ ವಾಲ್ತಾಜೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಚೈತ್ರಾ ವಾಲ್ತಾಜೆಯವರ ಪುತ್ರಿ. ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಕುರಿಯಾಕೋಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಗುತ್ತಿಗಾರು, 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮರ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಗುತ್ತಿಗಾರು, ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಶರತ್ ಮರ್ಗಿಲಡ್ಕ ಅವರಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಪಟುವಾದ ನಿಹಾನಿ ವಾಲ್ತಾಜಿಯವರು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ 4 ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಪರಿವೃತ್ತ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ 8 ನಿಮಿಷ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೂಲಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಲಂಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 29 ಬಾರಿ ಉಪವಿಷ್ಟ ಕೋನಾಸನದಿಂದ ರಾಮ ದೂತಾಸನಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಯೋಗ ಮುದ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ 41 ನಿಮಿಷ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೂಲಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ವಿ ಬಾಲಿಗ ಸ್ಮಾರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ ಇವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಯೋಗಾಸನ ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. ಆಚಾರ್ಯ ಯೋಗ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನಡೆಸಿದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ A+ ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾರ್ಚ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಮುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ. ವರ್ಷಿಣಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಫೆಬ್ರವರಿ 2024ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024ರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 11ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೀತಿ. Now I request On and off the dais, good evening. Music is like a universal language which every human being enjoys. Today, we have such a good music composer, Dr. Nitin Acharya. He is son of Dr. Raghavendra Acharya and Meera Acharya, studied at A.B. Shetty Memorial Institute of Dental Science, happily married with Dr. Pooja. He is a dental doctor by profession and music composer and playback singer by passion. He is a playback singer for several films like Lucia, Kranti Veera, Anantu vs. Nazrat, Ziddi, Bollilo and Sompa. He worked for non-films like Pro Kabaddi title song, TV serials title songs and also for Big FM. Worked as a music director of Hack Kannada movie and Bollilo Tulu movie and many more. Recently in a major reality show, he has secured first runner-up in Voice of Doctors International 2024 held in Jaipur, Rajasthan. He was a member of jury panel of Colors Kannada Ede Tumbi Haduvenu 2021. He was the winner of Voice of Bangalore Season 5. He was the one of the top 20 finalists and confident star singer in Asianet Swarna channel.
and also a quarter finalist of Editumbi Hadvenu Season 1. Award secured ISFFB 2022 Best Composer for a Short Film winner. Red FM 2014, he was the nominee of Best Playback Singer Male category. Mukta 2016, he was the nominee Best Background Score Composer. He has composed jingles for many radio stations. He is intending to produce world music that can touch people across geographical and linguistic barriers. We extend our heartfelt congratulations and best wishes for your future endeavors. Thank you, Vidya. ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಶೋಕ್ ಮೊಯ್ಲಿ ಸರ್, ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಲಯನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಗಾಂಧಿನಗರ್ ಕ್ಲಬ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಭಂಡಾರಿ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್. He is the past president of Lions Club Gandhinagar for the tenure 2 times. He is the president. Gerald D'Souza, he is the founder of Mangalore Alzheimer's Association. I request Deepa Sikwera, please escort him to the stage. He is the one person who is caring and supporting for the elderly persons and people who are suffering from Alzheimer's and dementia. Now it's a time for introduction of these 3 great personalities. Now I request Jayaprakash sir, Conference Committee Treasurer, to please introduce Ashok Moily. ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೇವಾಡಿಗರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಗಳ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ದಿವಂಗತ ಗೋಪಾಲ ಮೊಯ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕಿ ದಿವಂಗತ ರತ್ನ ಗೋಪಾಲ್ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು. ಶ್ರೀಯುತರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೇವಾಡಿಗರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ 24-26 ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ 16-18 ಹಾಗೂ 18-20 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 2 ಬಾರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 21-22 ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. KPCC ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿಭಾಗದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಶಾಲೆ ಉರ್ವ ಇದರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕೊಂಚಾಡಿ ಇದರ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಇವರು ನಗರದ ಬೃಹತ್ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ಎಕ್ಸಾಟಿಕಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಎ ಮೊಯ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಐಶಿತಾ ಎ ಮೊಯ್ಲಿ ಇವರು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಿ ಅದಿತಾ ಎ ಮೊಯ್ಲಿ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಮ್ಮ ರೀಜನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ಸದಸ್ಯ ಲಯನ್ ಅಶೋಕ್ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Thank you, Jayaprakash sir. Gerald D'Souza,
a champion of Alzheimer's awareness. Geraldine D'Souza is a name synonymous with the Mangalore Alzheimer's Association, MA, and Alzheimer's Dementia Awareness. As the founder of MA, he has been instrumental in creating awareness, supporting and caring for those affected by Alzheimer's. Geraldine hails from Mangalore and has completed his schooling at St. Aloysius College. He holds a degree in mechanical engineering from the University of Mysore and a postgraduate degree from NICMAR, Pune. Geraldine has left no stone unturned in his efforts to create awareness about Alzheimer's. He has utilized various platforms, including the TV and radio appearances, social media campaigns, and institutional outreach programs. His efforts have been recognized and supported by various organizations, including the Lions Club International, the People's Association for Geriatric Empowerment, the KMC Mangalore. Some noble initiatives led by him include organizing awareness campaigns and month-long programs for World Alzheimer's Month, participating in palliative care programs for geriatrics, advocating for a dementia-friendly Mangalore. His focus remains on ensuring the comfort and well-being of elders and creating a dementia-friendly community in Mangalore. ಗಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಮಿತ್ರರು. ಸಂಧ್ಯಾ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅನಿವಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಸುರೇಖಾ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಸಾಧಕರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಅಳ್ವಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ನಿಶಿತಾ ಅವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕದ್ರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ದಶಕಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಠೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್ ಕೆ ಅವರು, ಇವರನ್ನು ಲಿಯೋ ಅನ್ಶುಲ್ ಅಳ್ವಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೌರವಾಧಾರದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಜಾರಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಕಮಲ ದೇವಾಡಿಗ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಸಂಧ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಕದ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಲ್ಮಠ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೆರಳಚ್ಚು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಿಯಾಗಿ 1993-94ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್ ಅವರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ PDGP ಕಿಶೋರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಸಂಧ್ಯಾಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಕಾರಣರಾದವರು. ನಂತರ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾ ಸದಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಿಯಾಗಿ 1993-94ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದೇ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ವಿನಮ್ರತೆ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಸಂಧ್ಯಾಳು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಹಾಗೂ ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಧ್ಯಾಳು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಪದ್ ಬಾಂಧವರಂತೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆರವಿಗೆ ಒದಗುವ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಾಶ್ವತ ಯೋಜನೆಯಾದ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಾದರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಹರ್ನಿಶಿ ದುಡಿಯುವ ಕರ್ಮಯೋಗಿನಿಯಂತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಭಿಮಾನದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಎಂಬ ಯುವಕನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬೋಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಮಕ. ಮೋಹನ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮೂಲತಃ ಮಂಜೇಶ್ವರದವರಾದಂಥ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅವರು
ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ 1984ರಲ್ಲಿ ಶಿವಭಾಗ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಿನ ಕದ್ರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ದಂಪತಿಗಳಾದಂಥ ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಹಾಗೂ ನಿಶಿತಾ ದಂಪತಿಗಳು 1999ರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮಾಲಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿ ಪರಿಚಾರಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ದೇವಿ, 2 ಮಕ್ಕಳು, ಪುತ್ರ ಹಿತೇಶ್ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ MC ಪದವಿ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ದೇಶದ ಈಜಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಪುತ್ರ ರಿತೇಶ್ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಸ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ವಿಷುವಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ದಂಪತಿಗಳು ತಮಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಿರಿಯವರಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವಾಧಾರ ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಇವರು ಅವರ ಸರಳತೆ, ಸೇವಾ ತತ್ಪರತೆ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾದುದು. ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ರತಾ ಭಾವ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದುದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅನ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕೆ, ಮೂಲತಃ ಕೊಡ್ಮಣ್ಣವರಂಥ ಗಣೇಶ್ ಕೆ ಇವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಭಾಗ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕದ್ರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಿನಲ್ಲಿ 1984ರಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಇವರು 1999ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾಲಕತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ದಂಪತಿಗಳಂಥ ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಹಾಗೂ ನಿಶಿತಾ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸರಳ ಜೀವಿ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದ ಇವರು ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿ ಪರಿಚಾರಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರು ತಮಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನವರಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವಾಧಾರ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಇವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ವಿನಮ್ರತೆಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪತ್ನಿ ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ಪುತ್ರ ಜತಿನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಪುತ್ರ ವರುಣ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಹಿತಮಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಮ್ರತೆ, ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಮಾಲೀಕರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅನ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೋಹನ್ ಸರ್. Ponders around my mind, why do we honor people in this forum? Friends, I firmly believe that it should give them more energy to do better and be more committed. Congratulations, and we wish that you all achieve greater heights in the days to come.